Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتهم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الغصن في آجامها تاجم. ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكم. يا نفس لا تقنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا نفس لا تقنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. لعل رحمة الله حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. لم يهتلم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى
منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في عالم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ضفاطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كدفاعه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراك ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صدر الشيخ سعيد بن محمد باشر والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل ولر الشيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سقاف لر الشيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن سقاف ولر الشيخنا مربي أرواحنا كي هجيد الدين بن كهر الخير وأصولهم وفروعهم وذوي الهدوء عليهم أجمعين. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جانبه لكل خير دافعه لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Bacaannya sampai awwada'ahu ya Bu ya. Ya Bu, bacaannya awwada'ahu ala nafsin najisi. Benar ya Bu bacaan itu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awwada'ahu ala nafsin najisi walau bila nahwi syaddin darra mutlaqan wa in syaddahu ala tahiri al-muttasili bin najisi nazara in jarra bijarrihi darra wa illa fala thumma qala fil i'abi ta'biruhu ayil ubabi bil jarri awla min ta'biri al jawahiri liyataharraku biharakatihi إذ مجرد الحركة لا أثر لها انتهى وخرج بقابل وما بعده ما لو جعله المصلي تحت قدمه فلا يضر وإن تحرك بحركته كما لو صلى على بساط مفروش على نجس أو بعضه الذي لا يماسه نجس ولو حبس بمحل نجس صلى فيه وتجافى عن النجس قدر إمكانه ولا يضع جبهته على الأرض ويعيد ولا يضر محاذاة النجاسة لبدنه أو محموله بالصلاة من غير إصابة لها في ركوع أو غيره وإن تحرق بحركته كبساط
يصلي عليه وبطرفه خبث لعدم ملاقاته لها ونسبته إليه. نعم تكره الصلاة مع مهاداتها في إحدى جهاته الست، بحيث يعد محاذيا لها عرفا، وتجب إزالة الوشم لحمله نجاسة تعدى بحملها، إذ هو غرز الإبرة إلى أن يدمي ثم يذرى عليه نيلة أو كهل أو نحوهما، فإن امتنع أجبره الحاكم وجوبا كرد المغصوب، ولا تصح صلاته قبل إزالته، وينجس ما لاقاه مع رطوبة، وإنما يحرم وتجب إزالته بشروط: الأول أن لا تكون فيه منفعة، فإن كانت فيه منفعة ولم يكن غيره مقامه جاز. الثاني أن يكون من هو فيه تجب عليه الصلاة، وإلا بأن كان نحو مجنون لم تجب إزالته حتى يفيق. الثالث أن يكون حيا فلا تجب إزالته عن ميت. الرابع إنما تجب إزالته إن لم يخاف منها محظورا من محظورات التيمم السابقة كبدء برء، وإلا لم تجب إزالته وإن تأدى به، فإن لم يتأدى به لم تجب إزالته مطلقا عند محمد الرملي. وفي التحفة تجب إن لم يخاف حصول مشقة، وإلا تبه التيمم. وحيث لم تجب إزالته يعفى عنه ولا ينجس ملاقيه، والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله: وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Masih menyambung pembahasan yang kemarin ya Bu ya. Salat orang yang memegang tali, yang itu tali bersambung dengan sesuatu yang najis ya Bu ya. Yang kemarin ya Bu ya, ada najis misalnya kencing, kemudian ditaruhin di sebuah plastik, diikat dengan tali rapiah, ditaruh di luar. Nah kemudian ini orang kerjaan ya Bu ya. Kemudian pas ibu lagi sembahyang, dia iseng sama ibu tuh, tali rapiah tadi yang bersambung dengan kantong plastik yang isinya air kencing diiketin di mukena ibu.
Ya begitu ya. Nah, ini bagaimana hukum sembahyangnya itu? Nah, hukum sembahyang ibu dihukumkan apa, Bu? Batal ya, Bu ya. Tapi ingat, yang batal sholatnya, Bu ya, bukan wudunya. Wudu ibu nggak batal. Jadi yang batal sholat ibu, wudu ibu tidak apa, Bu? Tidak batal. Sama kayak kemarin ya, Bu ya. Ibu lagi sembahyang, kemudian anak ibu atau cucu ibu, yang perempuan yang laki, kalau perempuan pakai pampers, yang laki nggak pakai pampers tapi dia belum diapain, Bu? Belum disunat. Dia nongklok ibu, digendong sama ibu lagi sembahyang, maka sholat ibu dihukumkan batal ya, Bu ya. Ingetin, Bu ya, sholatnya, Bu ya, bukan namanya tuh, bukan wudunya. Wudu ibu batal nggak, Bu? Nggak batal. Jadi yang batal hanya sholatnya saja. Kok nggak boleh gendong cucu? Bukan nggak boleh. Agama ada aturannya, Bu ya. Agama ada aturannya. Kecuali cucu ibu yang laki udah disunat, Bu. Ya, Bu. Ibu punya cucu laki atau anak laki, tapi sudah diapain? Sudah disunat. Pas ibu lagi sholat, dia gendong ke ibu. Dia kolokan sama ibu, dia toplok langsung minta gendong. Salat ibu dihukumkan nggak batal. Kok nggak batal? Karena dia sudah diapain, Bu? Sudah disunat dan tidak ada najisnya, Bu ya. Atau cucu ibu yang perempuan, dia nggak pakai pampers, tapi sudah dicebokin, sudah bersih dan najis. Kemudian ibu lagi sholat, dia langsung peluk ibu, meledotan, langsung minta digendong. Sama seperti itu, sholat ibu dihukumkan tidak batal. Ya, Bu ya, jelas ya, Bu ya. Jadi yang batal kalau seandainya cucu ibu atau anak ibu pakai apa, Bu? Pakai pampers. Kok batal? Iya, karena di pampers ada apa, Bu? Ada air kencing tuh. Air kencing hukumnya apa? Hukumnya najis. Nah, ibu batal hukumnya apabila ibu membawa sesuatu yang membawa najis. Jelas ya, Bu ya. Jadi yang batal bukan wudu ibu, tapi apa? Sholat ibu yang batal. Wudu ibu nggak batal. Jadi sholat batalin, selesai, udah batal, kemudian ulang lagi dari apa, Bu? Dari awal lagi. Ngerti ya, Bu ya? Jelas ya. Nah, sekarang adalah awwada'ahu ala nafsin najisi, atau ada orang yang meletakkannya di atas najis itu sendiri, walau bila nahwi syaddin, sekalipun tidak diikat, dharra mutlaqan, maka batal salatnya secara mutlak. Nah, ibu tadi ada misalnya, maaf ya, Bu, ada tai, kemudian tai ini dihubungkan dengan tali rapiah. Tali rapiahnya ditaruh di atas tai ya, Bu ya. Kemudian tali rapiah ini ibu letakkan di atas tangan ibu ya, Bu ya. Ibu taruh di atas tangan ibu atau di atas kaki ibu atau bagian tubuh ibu yang lainnya, sekalipun nggak diikat, sekalipun tidak ada, Bu, tidak diikat. Karena tadi terhubung tali tersebut dengan tai hukumnya apa, Bu? Hukumnya najis, maka sholat ibu dihukumkan batal ya, Bu ya. Jadi ada tai misalnya, Bu ya, kemudian ada talinya bersambung dengan tai tadi, kemudian talinya panjang. Nah, kemudian ibu pegang, nggak diikat, sekalipun tidak diikat, karena sudah dipegang, maka hukum salat ibu dihukumkan batal dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala rahimah. Ngerti ya, Bu ya? Jadi yang batal salat ibu ya, Bu ya, wudu ibu dihukumkan nggak batal. Jadi sekali lagi, yang batal salatnya bukan wudunya. Wa in syaddahu ala tahiril muttasili bin najisi. Sekarang yang berikutnya, jika ada orang yang mengikatnya di atas sesuatu yang suci, tapi sesuatu yang suci ini al-muttasili bin najisi, bersambung dengan najis, nazara, maka dilihat, inin jarra bi jarrihi dharra,
kalau dia tertarik dengan tarikannya, maka hukumnya membuat batal sholat ibu. Jadi kalau seandainya ibu ikat sesuatu yang suci tapi bersambung dengan najis, tadi contohnya Bu, ada kantong plastik, kemudian isinya air kencing ya Bu ya, diikat itu pakai tali rapiah. Nah tali rapiahnya itu diikat di atas mukena ibu atau di atas kain sarung ibu. Ibu lagi sembahyang, lagi sholat, ini bagaimana hukumnya? Kalau ditarik itu dia ketarik, maka dihukumkan sholat ibu menjadi batal. Pas ditarik talinya, mukena ibu ketarik juga, maka dihukumkan sholat ibu dihukumkan batal. Wa illa falah, kalau dia nggak ketarik maka dihukumkan tidak membatalkan sholat ibu. Jelas ya Bu ya? Jadi kalau seandainya ada orang yang ngencing, kemudian ditaruh di mana tadi Bu? Di kantong plastik, diikat dengan tali rapiah. Tali rapiahnya kemudian diiketin di atas kain sarung ibu atau di atas mukena ibu. Dia bergerak dengan pergerakannya, dia ketarik dengan ketarikannya, maka dihukumkan sholat ibu menjadi batal. Ingetin ya Bu ya, yang batal bukan wudunya tapi apa Bu? Sholatnya. Ngerti ya Bu ya? Tsumma qala fil i'abi, kemudian berkata pengarang rahimahullah dalam kitab Al-I'ab, ta'biruhu ayil ubabi bil jarri aula min ta'biril jawahiri biyataharraku biharakatihi. Ungkapan pengarang rahimahullah dengan kalimat bil jarri, dengan ditarik, itu lebih utama daripada ungkapan kitab Al-Jawahir dengan kalimat yataharraku biharakatihi. Kenapa demikian? Id mujarradul harakati la athara laha, karena semata-mata bergerak itu tidak ada pengaruh baginya. Wa kharaja biqabidin wa ma ba'dahu, dan tidak termasuk dengan kalimat qabidin dan kalimat yang setelahnya, malau ja'alahul musalli tahta qadamihi, kalau seandainya ada orang yang sholat yang menjadikan itu tadi benang atau tali yang terhubung dengan najis tapi di bawah kakinya, bagaimana hukumnya? Fala yadurru, maka tidak apa-apa. Jadi kalau seandainya ada orang yang iseng, kemudian benang ini tersambung dengan kantong plastik yang isinya misalnya air kencing, nah ibu injak, jadi bukan diikat ya Bu ya, diapain Bu? Diinjak sama ibu dengan kaki ibu. Ini bagaimana hukum sholat yang ibu sedang kerjakan? Maka dihukumkan tidak batal dalam madhab kita. Tadi yang batal kalau diikat ya Bu ya, atau kalau dipegang, atau kalau diletakkan, itu batal semua Bu itu. Misalnya ada tali rapiah yang terhubung dengan kantong plastik, yang terhubung ini kantong plastik ada air kencingnya, diikat di tangan ibu, mukena ibu, maka dihukumkan sholat ibu batal. Atau ibu pegang, maka dihukumkan sholat ibu batal. Tapi kalau tidak diikat, tidak dipegang, itu tali rapiah yang terhubung dengan kantong plastik yang isinya air kencing tadi, ibu injak dengan kaki ibu tanpa diikat, tanpa dipegang, diinjak dengan kaki ibu, maka hukum salat ibu dihukumkan tidak batal dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala rahimah. Wa in taharraka biharakatihi, sekalipun dia bergerak dengan pergerakannya. Ngerti ya Bu ya? Jadi kalau ada tali rapiah, ini tali terhubung dengan kantong plastik yang isinya air kencing, kemudian ibu injak, di mana hukum sholat yang ibu kerjakan, maka sholat ibu dihukumkan tidak batal. Terusin aja Bu ya, kalau diinjak ya Bu ya. Lain halnya kalau diapain tadi Bu? Diikat atau kalau dipegang tanpa diikat, maka dihukumkan batal sholat ibu. Jadi kalau diinjak saja dengan kaki ibu, tali rapiah tadi yang terhubung dengan kantong plastik yang isinya air kencing, maka dihukumkan sholat ibu tidak batal. Jelas ya Bu ya? Bandingannya, kama law shalla ala bisatin mafrushin,
ala najisin. Sebagaimana ada orang yang sholat di atas sajadah yang digelar di atas sebuah najis, au ba'dihil ladzi la yumassuhu najisun, atau sebagiannya yang tidak terkena najis. Ibu gelar sajadah, bawahnya ada misalnya tai atau misalnya ada air kencing, tapi nggak kena apa bu? Nggak kena ibu itu air kencing, juga tidak mengenai bagian tubuh ibu. Bagaimana hukum salat yang ibu sedang kerjakan? Maka dihukumkan sah, tidak batal. Jelas ya bu ya? Jadi selama tidak mengenai langsung dari najis tersebut, maka dihukumkan sholat ibu tetap sah. Ya bu ya? Ibu tahu ini, di ubin itu ada air kencing. Kemudian pas air kencing itu tergenang, ibu lihat, ibu langsung gelar apa bu? Sajadah ibu atau karpet atau permadani yang tebelan, nggak nembus ke bagian atasnya, enggak. Kemudian ibu sholat di atasnya, itu air kencing tidak mengenai mukena ibu, tidak mengenai bagian tubuh ibu yang manapun, maka dihukumkan sholat ibu dihukumkan sah. Jelas ya bu ya? Jadi selama air kencing tadi tidak mengenai mukena ibu, tidak mengenai anggota tubuh ibu ya bu ya, maka dihukumkan sholat ibu dihukumkan sah. Kalau nembus gimana bu? Pas ibu gelar sajadah, air kencingnya nembus ke bagian atas sajadah ibu, kemudian mukena ibu kena air kencing tadi yang nembus, bagaimana hukum sholat ibu? Maka dihukumkan apa bu? Batal ya bu ya. Jadi selama itu air kencing tidak nembus ke bagian atas sajadah dan tidak mengenai bagian mukena ibu yang manapun, tidak mengenai bagian tubuh ibu yang manapun, maka dihukumkan sholat ibu dihukumkan tetap sah dan tidak batal. Jelas ya bu ya? Kemudian yang berikutnya, walau hubisa bi mahallin najisin. Kalau seandainya ada orang yang ditahan di sebuah tempat yang ada najisnya, shalla fihi, maka dia diperbolehkan sholat di tempat tersebut. Ada orang ditahan di penjara, kemudian di penjara itu ada najis, apakah diperbolehkan sholat? Silahkan diperbolehkan sholat, tapi dengan catatan wa tajafa anin najasi qadra imkanihi. Ini orang harus berupaya menghindarkan diri dari najis sekemampuan dia ya bu ya. Jadi pas di penjara dilihat ada kencing, ada tai dalam penjara itu, ini bagaimana hukumnya? Maka hukumnya silahkan diperbolehkan sholat dalam penjara tersebut, tapi orang tersebut berupaya dengan semaksimal mungkin menghindar dari najis yang ada. Wala yadau jabahatahu alal ardi. Kan di sholat ada sujud ya bu ya. Kan kalau sujud harus meletakkan apa bu? Jidat ya bu ya. Ini bagaimana hukumnya? Orang tersebut pada waktu sujud tidak perlu meletakkan jidatnya di atas permukaan tanah atau ubin yang ada di penjara tadi. Kenapa demikian? Karena tadi ubinnya atau tanahnya semuanya apa tadi bu tuh? Semuanya ada kencing, ada tai misalnya. Nah, orang tersebut diperbolehkan sholat dalam penjara itu, kemudian pas sujud tidak ada kewajiban untuk meletakkan jidatnya di atas tanah atau ubin yang ada najisnya. Kemudian bagaimana hukum sholatnya tersebut? Wa yu'idu. Nanti kalau dia pas keluar dari penjara, kemudian ada tempat yang suci yang bersih, maka dia wajib untuk mengqadha sholatnya. Ngerti ya bu ya? Jadi ada orang di penjara, di sebuah penjara, kemudian penjara itu isinya apa? Kotor, najis semua. Ada air kencing, ada tai misalnya. Kan dia masih ada kewajiban untuk apa bu? Untuk sholat. Maka diperbolehkan untuk sholat
Tapi pas dia sujud tidak ada kewajiban untuk meletakkan jidatnya di atas ubin yang ada di penjara tadi. Karena kenapa demikian? Karena ubinnya ada najisnya, dan orang tersebut ada kewajiban untuk mengulang kembali sholatnya nanti apabila dia keluar penjara dan ada tempat yang hukumnya bersih atau suci. Jelas ya Bu ya, ngerti ya? Kemudian wala yadurru muhadatun najasati li badanihi au mahmulihi fis salati min ghairi isabatin laha fi ruku'in au ghairihi. Tidak apa-apa sejajarnya najis kepada tubuhnya atau badannya, atau kepada mukenanya atau bajunya, tanpa mengenai najis tersebut pada waktu orang itu ruku atau dari gerakan-gerakan sholat yang lainnya. Jadi ibu sholat, kemudian misalnya ada air kencing tadi ya Bu ya, selama itu air kencing tidak mengenai mukena ibu, selama tidak mengenai daripada anggota tubuh ibu, maka hukumnya la yadurru, hukumnya tidak apa-apa. Artinya apa? Sholat yang ibu kerjakan dihukumkan sah. Pas ibu lagi sholat, di bawahnya itu ada air kencing, ibu sholat, kemudian itu air kencing tidak mengenai mukena ibu, itu air kencing tidak mengenai bagian tubuh ibu, maka bagaimana sholat yang ibu kerjakan? Dalam madhab kita dihukumkan sholat ibu dihukumkan sah. Ngerti ya Bu ya? Jadi selama tidak apa Bu? Selama air kencing tadi tidak mengenai apa? Tidak mengenai mukena ibu dan tidak mengenai anggota tubuh ibu, maka dihukumkan sholat yang ibu kerjakan dihukumkan sah. Tapi kalau kena bagaimana Bu hukumnya Bu? Pas ibu sholat, di bawahnya ada air kencing, kena sedikit bagian mukena ibu yang paling ujungnya, maka sholat ibu dihukumkan apa Bu? Dihukumkan batal. Jelas ya Bu ya, ngerti ya? Jadi selama itu najis, air kencing atau tai atau najis yang lainnya tidak mengenai bagian mukena yang ibu pakai atau sarung yang ibu pakai atau anggota tubuh yang ibu punya, itu semuanya nggak mengenai, maka dihukumkan sholat ibu dihukumkan sah dalam madhab kita. Tapi kalau sudah kena, maka dihukumkan batal sholat yang ibu sedang kerjakan. Ingat ya Bu ya, yang batal bukan wudhunya Bu ya, tapi apanya Bu? Sholatnya Bu ya. Sholatnya batal, kemudian ulang sholatnya. Wudhu ibu tidak dihukumkan batal. Wa in taharraka biharakatihi, wa in taharraka biharakatihi, sekalipun dia bergerak dengan pergerakannya. Contohnya apa? Kabisatin yusalli alaihi, seperti ada sajadah atau karpet atau permadani yang orang tersebut sholat di atasnya. Wa bitarfihi qabathun, dan di ujungnya ada kotoran, ada najis, ada kencing misalnya, ada tai misalnya. Kenapa demikian dihukumkan sah? Li'adami mulaqatihi laha wa nisbatihi ilaihi, karena tidak mengenainya dan tidak dinisbahkan kepadanya. Jadi selama itu air kencing, itu tai atau najis yang lain tidak mengenai mukena ibu, tidak mengenai kain sarung ibu, tidak mengenai tubuh ibu pada waktu ibu sholat, maka dihukumkan sholat ibu dihukumkan sah. Contoh misalnya, pas ibu lagi sembahyang, anak ibu atau cucu ibu lupa dipakai pampers, dia ngewer Bu tuh, dia kencing, kencingnya mendekati ibu yang lagi sholat, kemudian juga ada kencing itu cucu ibu atau anak ibu yang ada di sajadah yang ibu pakai buat sholat. Bagaimana hukum sholat yang sedang ibu kerjakan? Hukumnya tetap sah, teruskan saja, lanjutkan saja. Tapi ingat ya Bu ya, selama tadi itu mukena ibu, bagian tubuh ibu tidak mengenai air kencing cucu ibu tersebut ya Bu ya.
Selama tidak mengenai, maka dihukumkan sah sholat yang ibu sedang kerjakan. Tapi kalau pas ibu sholat, pas ibu lempengan ruku, kena bagian mukena ibu yang ujungnya, maka hukum sholat ibu bagaimana hukumnya, Bu? Hukumnya batal. Tuh, ingat ya Bu ya, yang batal bukan wudhunya tapi apa, Bu? Sholatnya saja. Wudhu ibu dihukumkan tidak batal. Kalau mukena ibu kena, maka mukena ibu cuci ya Bu ya. Cuci dulu baru kemudian pakai lagi. Tadi misalnya yang kena bagian ujungnya saja. Pas ibu lagi sholat, cucu ibu kencing. Kencing cucu ibu itu mengenai sajadah ibu. Pas ibu lagi ruku, kemudian kena bagian ujung daripada mukena ibu, maka batal sholat ibu. Kemudian cuci dulu mukenanya Bu ya, ujungnya tadi itu udah cuci, sudah bersih, kemudian ulang lagi sholat yang tadi ibu sudah kerjakan. Jelas ya Bu ya? Jadi ingat sekali lagi ya Bu ya, yang batal bukan wudhunya, tapi hanya apa Bu? Sholatnya saja. Ngerti ya Bu ya? Naam. Akan tetapi kalau di kitab ada kalimat naam, artinya bukan iya Bu ya, tapi artinya adalah tetapi ya Bu ya. Naam. Akan tetapi tukrahus salatu ma'a muhadatiha fi ihda jihatihi sitti bihaitu yu'addu muhadiyan laha urfan. Makruh sholat yang seseorang itu sholatnya sejajar dengan najis pada 6 arah yang ada, sekira-kira dianggap dalam hukum syara sejajar dengan najis tersebut secara uruf. Jadi kalau seandainya ada orang yang sholat tadi ya Bu ya, pas ibu lagi sholat, cucu ibu lupa dipakai pampers, dia kencing, kemudian kencingnya mengenai sajadah ibu, selama tidak kena mukena ibu, selama itu air kencing tidak mengenai tubuh ibu, maka dihukumkan sholat ibu tetap sah. Bagaimana hukumnya? Sah, sah tapi makruh ya Bu ya. Sahnya tapi apa Bu? Makruh. Bagusnya bagaimana bagusnya Bu? Bagusnya, lebih bagusnya batalin dulu ya Bu ya, batalin dulu karena sahnya makruh ya Bu ya. Kan makruh lebih bagus ya apa Ibu? Ditinggalkan ya Bu ya. Maka lebih bagusnya bagaimana? Sudah batalkan saja sholat ibu, bersihin dulu kencing cucu ibu tadi, baru kemudian ibu ulang lagi sholat di tempat yang suci yang bersih. Kalau enggak dibatalin bagaimana hukum sholatnya? Hukum sholatnya sah udah. Tapi tadi apa Bu? Tapi makruh. Misalnya ibu pengen terusin, sah sholatnya. Tadi selama tidak mengenai air kencing itu, maka dihukumkan sah. Tapi ingat dalam madhab kita, sahnya hukumnya makruh. Sholatnya sah, tapi hukumnya makruh. Jelas ya Bu ya? Jadi selama tidak mengenai mukena ibu, tidak mengenai kain sarung ibu atau bagian tubuh ibu yang lainnya, maka dihukumkan sholat ibu tetap sah. Tapi ingat ya Bu ya, sahnya tapi apa tadi Bu? Sahnya makruh. Jelas ya Bu ya? Ya sekali lagi ya Bu ya, yang batal bukan wudhu ibu tapi apa Bu? Sholat ibu saja yang batal. Kemudian watajibu izalatul washmi, wajib menghilangkan tato ya Bu ya. Ingat Bu ini wajibnya kalau menghilangkan tato tidak hilang nyawa ya Bu ya. Wajib menghilangkan tato, tapi wajibnya selama tidak menghilangkan apa Bu? Menghilangkan nyawa. Tapi kalau kata ahlinya hilang tato, hilang nyawa, maka tidak wajib, nggak boleh Bu tuh, ya. Ada orang tatoan, kemudian kata ahlinya bilang begini, kalau kamu menghilangkan tato, kamu akan mati. Maka hukumnya bagaimana? Tetap tidak apa-apa, tato itu melekat di tubuhnya. Ya Bu ya, jelas ya Bu ya. Jadi kalau seandainya ada ahlinya setelah dikonsultasikan, ini orang yang bertatoan bilang, ini bagaimana kalau saya ingin menghilangkan tato saya? Kata ahlinya bilang, hilang tato Anda, maka hilang nyawa Anda. Artinya Anda akan meninggal dunia.
Anda akan mati, maka hukum menghilangkan tato tidak diperbolehkan, ya Bu ya. Tapi selama hilang tato tidak hilang nyawa, maka hukum menghilangkan tato hukumnya apa Bu? Hukumnya wajib. Ngerti ya Bu ya? Jadi jangan sampai wajib mutlak, tidak. Tadi ya Bu ya, tanya dulu ahlinya. Tanya ahlinya, kalau ahlinya bilang hilang tato, hilang nyawa, maka tidak wajib menghilangkan tato. Kalau kata ahlinya hilang tato, tidak hilang nyawa, maka wajib untuk menghilangkan tato tersebut. Jelas ya Bu ya? Kenapa? Sholatnya sah. Jadi selama dia, kata ahlinya hilang tato, hilang nyawa, kan berarti nggak wajib apa Bu? Nggak wajib dihilangkan ya Bu ya. Kemudian kan dia sholat ya Bu ya. Dia udah tobat dengan taubatan nasuha, dia sholat, bagaimana hukum sholat yang dia kerjakan? Hukumnya sah ya Bu ya. Tapi kalau seandainya ahlinya bilang hilang tato, tidak hilang nyawa, maka ini orang wajib untuk apa Bu? Untuk menghilangkan tato. Kenapa demikian? Karena itu ada bagian najis, yakni darah yang ada di bagian bawah kulitnya. Itulah yang dihukumkan tidak sah sholat orang yang bertato. Ngerti ya Bu ya? Tapi tadi ya Bu ya, konsultasikan dulu kepada ahlinya. Tanya dulu, ini kira-kira kalau saya menghilangkan tato bagaimana? Kalau kata ahlinya hilang tato Anda, maka hilang nyawa Anda, maka hukumnya bagaimana Bu? Tidak diperbolehkan untuk apa? Menghilangkan tato. Dan sholatnya dihukumkan sah ya Bu ya. Ingetin ya Bu ya, sholatnya dihukumkan sah. Ingat ya Bu ya. Tapi kalau seandainya ahlinya bilang hilang tato maka tidak hilang nyawa Anda, maka wajib untuk apa Bu? Menghilangkan tatonya. Dan sholatnya dihukumkan apa Bu? Tidak sah selama tatonya belum diapakan Bu? Belum dihilangkan. Ngerti ya Bu ya? Sekali lagi ya Bu ya, kalau ada orang yang tatoan, bagaimana hukumnya? Tadi bilang dulu kepada itu orang, silahkan kamu konsultasikan kepada ahlinya. Kalau ahlinya bilang tadi apa? Hilang tato, maka hilang nyawa, maka dihukumkan sholatnya sah. Ahlinya bilang hilang tato, tidak hilang nyawa, maka hukumnya bagaimana? Wajib tatonya dihilangkan. Dan kalau dia sholat maka dihukumkan selama tatonya masih ada, sholatnya dihukumkan apa Bu? Tidak sah. Ngerti ya Bu ya? Kok dibilang tadi nggak sah, kenapa? Karena di bawah tatonya itu ada apa Bu? Di bawah kulitnya ada apa Bu? Ada darah. Darah hukumnya apa Bu? Hukumnya najis, berarti dia membawa darah dalam sholatnya. Nah, demikian ya Bu ya. Maka tadi hukumnya tidak sah sholatnya. Tadi dengan catatan ahlinya bilang hilang tato, maka tidak hilang nyawa Anda. Ngerti ya Bu ya? Jadi hukumnya wajib menghilangkan apa Bu? Menghilangkan tato. Kenapa demikian? Lihamlihi najasatan ta'adda bihamliha. Ini ada. Karena dia membawa najis yang sengaja-ngaja dia bawa. Kok demikian? Ada najis? Iya. Tato itu apa? Pengarang rahimahullah dia mengatakan, idh huwa gharzul ibrati ila an yadmiyah, yaitu melubangi bagian tubuh dengan jarum. Kan ditusuk ya Bu ya? Ditusuk pakai jarum sampai berdarah ya Bu ya? Thumma yudarra alaihi nilatun au kuhlun au nahwuhuma. Kemudian ditaburkan bunga teratai atau celak mata atau bahan-bahan lainnya di atasnya. Dari darahnya, darah yang sudah membeku, tapi di bawah apa Bu? Di bawah daripada kulit tubuhnya yang sangat halus tadi. Nah, makanya dihukumkan tadi, dihukumkan sholatnya, dihukumkan tidak sah. Kenapa demikian? Karena orang tersebut membawa darah yang hukumnya najis. Ngerti ya Bu ya? Sekali lagi ya Bu ya, hukum menghilangkan tato wajib tadi konsultasikan kepada ahlinya Bu ya. Kalau kata ahlinya hilang tato maka hilang nyawa, maka hukum menghilangkan tato adalah haram, tidak diperbolehkan. Dan sholat orang tersebut dihukumkan sah ya Bu ya. Tapi kata ahlinya hilang tato
maka tidak hilang nyawa, maka wajib untuk apa Bu? Menghilangkan tato, dan sholatnya dihukumkan adalah tidak sah selama tatonya masih ada. Ngerti ya Bu ya? Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Tandain Bu, besok sampai insyaallah bacaannya fa inim tana'a ajbarahul hakim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana ashrafna wa ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه أنت الحب والآل والأصحاب عداد دس الصحب والحمد للإله fil bad'i wat tanahi. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.